हे बाल, हे बालो, हे बालाः. ओके, सरस. इंदिराबेन. इंदिराबेन. अनम्यूट કરીને प्रणाम વાત गुरुजी. કરે. हाँ जी बोलो. हाँ जी. हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. बालः बालो बालाः बालं बालो बालान् बालेन बालाभ्यां बालैः बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयोः बालेषु हे बाल हे बालो हे बालाः. हे बाल नहीं, एमा अ बोलवानो छेले. हे बाल, हे बालो, हे हे बाल बालाहा. हे बाल हे बालो हे बालाः. ओके, सरस. એ સિવાય કોઈ જેને ટ્રાય કરવું હોય બાલો માટે? हाँ जी, मनीषाबेन. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. बालः बालो बालाः बालं बालो बालेन 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 बालान. बाले- बालान् बालेन बालाभ्यां बालै बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयोः बालेषु हे बाल हे बालो हे बालाः. ओके, सरस. मालतीबेन. हाँ सर. बालः बालो बालाः बालो 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 बाला, बालानो बालो, बालान. हाँ बालान बालेन बालाभ्यां बालैः बालाय बालाभ्यां बालेभ्य बालात् बालाभ्यां बालेभ्य बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयोः बालेषु हे बाल हे बालौ हे बालाः. ओके. हाँ, क्रियाबेन. हाँ जी, प्रणाम सर. प्रणाम. बालः बालो बालाः बालं बालोः बालान् बालेन बालाभ्यां बालैः बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः बालातो बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयोः बालेषु हे बाल बालो बालाः. ओके, एमा बाला तो नहीं, तो अर्धो छे. बालात. बाला हाँ, नो बालात. નથી, એ અનો અર્ધો છે એટલે બાલાન. हाँ. ओके, सरस. केतकीबेन. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. बालः बालौ बालाः बालं बालौ बालान નો बालेन અર્ધો છે બાલાન. बालेन बालान् बालेन बालाभ्यां बालेः बालै. बालाय बाले बालाभ्यां बालेभ्यो बालातो बालाभ्यां बालेभ्यो बालस्य बालयो बालानां बाले बालयो बालेषु हे बाल हे बालौ हे बालाः. पंचमी में बाला तो नहीं, तो अर्धो. बालात बालाभ्याम बालेभ्यो. बालात. ओके. हाँ, बालात. ओके. विजयाबेन. प्रणाम सर. प्रणाम. बालः बालो बालाः बालं बालौ बालान् बालेन बालाभ्यां बालौ बालाय बालैः बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयो बालेषु हे बाल हे बालौ हे बालाः. हे बाल एमा ल अर्धो नहीं, ल संपूर्ण है એટલે संपूर्ण बोलवाना. हे बाला. हाँ, हे बाल, हे बालो. हे बाला हे बालो हे बालो. हाँ जी, ज्योत्सनाबेन. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम.
बालः बालौ बालाः बालं बालाः बाल बालं बालौ बालन बालान् बालेन बालाभ्यां बालै बालाय बालाभ्यां बालेभ्य बालात् बालाभ्यां बालेभ्य बालस्य बालयो बालानां बाले बालयो बालेषु हे बाल हे बालौ हे बालाः. ઓકે સરસ. બોલો બીજલબેન. प्रणाम सर. પ્રણામ. बालः बालौ बालाः बालं बालौ बालान् बालेन बालेन बालाभ्यां बालैः बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः बालस्य बालयोः बालानां बाले बालयोः बालेषु हे बालः हे बालौ हे बालाः. ઓકે સરસ. હવે આપણે પ્રથમા તો લગભગ દરેકને પાકા થઈ ગયા છે. બાલહ બાલૌ બાલાહ આ એક લીટી તો દરેકને પાકા છે. આ ત્રણે ત્રણ શબ્દ બાલહ બાલૌ બાલાહ આપણે કરતા છે, એટલે કરતા એ ક્રિયાને કરનારું હોય. હવે આપણે આ પ્રમાણે કોઈ પણ આપણે 10 આપણે ઓછામાં ઓછા દરેકે 10 વાક્ય એ પ્રથમાની અંદર ટ્રાય કરવાનું. એક વચનના 10 વાક્ય, દ્વિવચનના 10 વાક્ય, બહુવચનના 10 વાક્ય. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે હું અહીં કહું છું, જેમ કે જે અકારાંત નામ હોય પુલ્લિંગ નામ તેવા નામો આપણે લેવાનું છે. જેમ કે પ્રથમ આપણે બાલ શબ્દ લીધા છે કે બાલહ નમતી, રમેશઃ રમેશઃ ખાદતી. આ જ પ્રમાણે જે દ્વિવચનમાં, તો દ્વિવચનની અંદર છાત્રૌ છાત્રૌ, આની અંદર છાત્રૌ પઠતઃ. બહુવચનમાં તો બહુવચનની અંદર કોઈ પણ આની અંદર લઈ લો, જેમ કે કુર્માહા સરંતી. આ પ્રમાણે આપણે જે પ્રથમા કર્યા છે એ પ્રથમાની અંદર કે પ્રથમા એકવચન છે, દ્વિવચન છે, બહુવચન છે, એટલે તે પ્રમાણે આપણે એની અંદર આપણે રૂપો એટલે આપણા વાક્ય તૈયાર કરાવવાનું છે. એ તમારે હોમવર્કમાં છે, જે કરીને લાવજો કે આપણે જે અકારાંત પ્રથમ નંબર અકારાંત પુલ્લિંગ નામો, જેટલા અકારાંત પુલ્લિંગ નામ છે એના જ પ્રથમા એક એટલે કે પ્રથમા વિભક્તિના જ બનાવવાનું છે. એટલે પ્રથમા વિભક્તિમાં શું થાય, તો અહીં લખીએ છીએ કે પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનમાં બાલહ, દ્વિવચનમાં શું થાય બાલૌ, અને બહુવચનમાં બાલાહ. આ જ પ્રમાણે બીજો શબ્દ આપણે લઈએ, જેમ કે ચંદ્ર છે તો શું થાય ચંદ્રઃ, દ્વિવચનમાં ચંદ્રૌ ચંદ્રૌ, બહુવચનમાં ચંદ્રાહ. તો આ જ પ્રમાણે બીજું શબ્દ આપણે લઈ લો રતિલાલ, તો રતિલાલઃ, પછી રતિલાલૌ, અને બહુવચનમાં રતિલાલાહ. બરાબર. હવે કોના સાથે, તો એક વચન હોય તો એની અંદર ત્રીજો પુરુષ એક વચનનો પ્રત્યય લાગે. જેમ કે આપણે નમ ધાતુ આપણે લઈએ તો શું થશે બાલહ નમતી. નમતી. હા, પછી બાલૌ છે દ્વિવચન છે તો ત્યાં આપણે નમ ધાતુને શું થશે બાલઃ નમતઃ. બાલૌ નમતઃ. બહુવચનમાં હોય તો એના શું થશે નમંતી. બરાબર. એટલે કે આ પ્રમાણે જે તમારે 10 વાક્ય તૈયાર કરીને લાવવાનું છે. પ્રથમા એક વચનના 10 વાક્ય, દ્વિવચનના 10 વાક્ય,
અને બહુવચનના 10 વાક્યો. આ તૈયાર થશે એટલે તમારે પ્રથમા વિભક્તિ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સર એક સવાલ. બોલો. સર સર પ્રણામ. એટલે આપણે હવે તમે કીધું આ કર્તાને છે. હવે ધારો કે આપણે આ મોદક લઈએ એટલે સજીવ નિર્જીવ બંને વસ્તુ નહીં ચાલે ને એમ. મોદક ખાદંતી ને તે સમય ન થાય. તે સમય એ મોદકને આપણે એ અસ ધાતુનો પણ આપણે લગાડી શકાય. જેમ કે મોદક છે બરાબર છે, તો અસ ધાતુનું રૂપ આપણે 14મા પાઠમાં આપણે જોઈ ગયા. અસ્મેસ વસ્મહ અસેસ્થ સ્થ. તો આની અંદર શું થશે તે સમયે કે મોદકઃ અસ્તિ. બરાબર. મોદકૌ તઃ અને મોદકાઃ સંતિ. હા સર. હા બરાબર. ત્રીજો પુરુષ. હા ત્રીજો પુરુષ જ થશે. અચ્છા. નહીં તો મોદક અસ્તિ તો પેલામાં અસ્તિ જ લખ્યું ને આપણે તમે કીધું. મોદક અસ્તિ કારણ કે એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે એટલે એક વચનમાં એક વચન લખ્યા. હા. દ્વિવચનમાં મોદકો છે એટલે સ્તઃ લખ્યા. બહુવચનમાં મોદકાઃ છે એટલે સંતિ લખ્યા. હા હા. એવી રીતે પછી ફળ લઈએ તો પણ અસ્તિ નું જ લગાવવાનું ને કે ફળ નપુંસક લિંગ આવ્યો એ અત્યાર સુધી તમારે નથી આવ્યો. હા 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 ના બરાબર છે. હા એટલે આમ જનરલી એટલે સજીવ નિર્જીવ બંને કર્તા તરીકે ગણ્યા હોય ત્યારે આ જ રૂપ લગાવવાના ને એમ. એટલે હા એટલે આ પ્રમાણે પણ લાગી શકે આગળ પણ એનો અત્યાર સુધી આ પ્રમાણે તમારે રૂપ કરવાનો છે. હા હા ભલે સર પ્રણામ. સર હાજી બોલો. સર હા સર એકવાર 7 વિભક્તિ કોઈ પાસે બોલાવશો, હજી મને એકદમ નથી આવડતી. ઓકે 7 વિભક્તિ તમારે જે છે ને 27 પાઠનો ચોપડીમાં 27 પાઠનો છે. એ 27 પાઠમાં તમારે ત્યાં 7 વિભક્તિના રૂપો આપેલા છે. 27મા પાઠમાં 27 પાઠમાં 27માં. કારણ કે આ લોકો બોલે છે ને તો મને સમજાતું નથી, મને હજી એકદમ આવડતું નથી એટલે. ઓકે એટલે એ 27 પાઠમાં છે. એકવાર જોઈએ જો. હાજી બોલો. સર તમે દ્વિવચનમાં દ્વિવચનમાં તમે છાત્રો પઠત આપ્યું, બહુવચનમાં શું આપ્યું? બહુવચનમાં અંતિ. કારણ કે તી તસ અંતિ. કારણ કે બધા જ નામો શું છે નામમાં બધા એમાં આ પ્રમાણે કે નો જ રૂપ લાગે એટલે છાત્રાહ પઠંતી. નહીં તમે હોમવર્કમાં આપ્યું ને એનું પૂછ્યું. હા એટલે હોમવર્કમાં આવી રીતે 3 એક વચન એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે કે એક વચનના ત્રીજો પુરુષ એક વચન ક્રિયાપદ લાગે. દ્વિવચન હોય તો દ્વિવચનનો ક્રિયાપદ લાગે અને બહુવચન હોય તો બહુવચનનો ક્રિયાપદ લાગે. ઓકે ઓકે. હાજી દીપાલીબેન. સપ્તમીમાં હે નથી લગાવેલું. સપ્તમીમાં નહીં, છેલ્લે આ સંબોધનમાં. આની અંદર લગાવેલો નથી પરંતુ આપણે ત્યાં એ બોલવાનું છે. હે જોડવાનું છે. હે બાલે હે બાલયો. હે બાલે નહીં, હે બાલ હે બાલવ હે બાલાહ. સપ્તમી પછી જે સંબોધન છે એમાં. એટલે એકવાર નહીં બોલાવાય સર. શું કહો છો? ઓકે બોલી એકવાર કોઈ બાલહ બાલવ બાલાહ બાલમ બાલૌ બાલાન બાલેન બાલાભ્યામ બાલૈ બાલાય બાલાભ્યામ બાલેભ્ય બાલાત બાલાભ્યામ બાલેભ્ય બાલસ્ય બાલયોઃ બાલાનામ બાલે બાલયોઃ બાલેષુ. હે બાલ હે બાલો હે બાલાહ. થેન્ક યુ સર. ઓકે. હાજી દીપાલીબેન શું પ્રશ્ન છે? હા પ્રણામ ગુરુજી. આપણે આ રતિલાલ જે છે એ તો બહુ એટલે ત્રીજો બહુવચનમાં આવે ને, તો એ એક જ રતિલાલ હોય તો એનો રતિલાલ રતિલાલો રતિલાલ લા કેવી રીતે સમજાયું ને? ઓકે. એક રતિલાલ હોય તો રતિલાલ. રતિલાલ નામના કોઈ બે વ્યક્તિ હોય તો શું બોલશું?
અચ્છા, રતિલાલો. રતિલાલો. એ પ્રમાણે રતિલાલ નામના ઘણા બધા હોય તો તે સમય શું કરશું? રતિલાલા થાય ને. અચ્છા, તો જેમ ગુરુજી એમ થાય કે દીપાલી નમતી, તો એ પણ બદલાશે, દીપાલી લાલ લો એવું થશે એમ પણ? એ દીર્ઘઈકારાંત છે, એના એ સમયે અલગ અલગ રૂપો થશે. અચ્છા, ઓકે. હાજી, યશવિનાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. તૃતીયામાં આપણે બા લઈ પછી વિસર્ગ છે તો એ હ નહીં બોલવાનું ત્યાં? નહીં, હ એ વિસર્ગ એટલે હ નથી, એ વિસર્ગનો ઉચ્ચારણ અલગ જ છે. તો પછી જો વિસર્ગ જો હ જ હોત તો પછી વિસર્ગનો ઉચ્ચાર લખવાનું કઈ જરૂર ન પડે, તો તે સમયે હ જ લખું છું. પણ એ હ નથી, એકચ્યુઅલ એનો ઉચ્ચારણ કંઠથી થાય. બાલૈ. અચ્છા, બાલૈ. મોદકૈ. બાલ. બાલા. આ પ્રમાણે થાય. ઓકે. અને બીજો પ્રશ્ન સર, આ તમે અસ્તિ, સ્ત અને સંતિ એ ક્યાંથી લીધું? મને એ તો ખ્યાલ નથી. આ મોદક અસ્તિ 14 પાઠમાં જુઓ. હા, 14 નંબર પાઠમાં ત્યાં અસ ધાતુનો રૂપ આપેલા છે. હા હા હા, ઓકે સર. હા, હા, મમતાબેન. હા, પ્રણામ સર. સર, આપણો આ ત્રીજો નિયમ, ચોથો નિયમ છે ને, પ્રથમ વિભક્તિ અસ પ્રત્યે પર છતાં પૂર્વના અ નો આ થાય છે, તો એમાં ઓલરેડી અ પ્લસ આ થઈ જ જાય છે, તો પછી બીજો આ સ્વ સમાનસર નો નિયમ લગાવવો જરૂરી છે? હા, યા માત્ર ને માત્ર તે અસ વિભક્તિમાં જ થાય. પ્રથમા વિભક્તિના અસ પ્રત્યય પર છતાં જ થાય. બાકી જો આ ન લગાવીએ તો ચોથા પાઠનો એ જે નિયમ છે ને, ચોથા પાઠનો પહેલો નિયમ શું છે? અની પછી અ કે એ આવે તો પૂર્વના અ નો શું થઈ જાય? લોપ થઈ જાય. એટલે તે સમયે શું થઈ જાય? આ પ્રમાણે થઈ જાય. જેમ કે ઉદાહરણ અહીં જ લીધા કે બાલ પ્લસ અસ. હવે ચોથા પાઠના નિયમ પ્રમાણે આપણે જોવા જઈએ તો શું થઈ જાય? બાલ પ્લસ અસ. આ રૂપ થઈ જાય. અને તે સમયે એનો રૂપ એ બહુવચનમાં પણ રૂપ શું થાય? બાલહ થઈ જાય. પરંતુ એવું થતું નથી. શું કરવા માટે? બાલાહા કરવા માટે આ નિયમ પણ છે. આ માત્ર માત્ર પ્રથમા વિભક્તિનો અસ પ્રત્યય પર છતાં જ એ પૂર્વના અ નો આ થાય. અચ્છા અચ્છા. હા, પ્રણામ સર. હા, દીપાબેન. પ્રણામ સર. સર, તમે હોમવર્ક જે કીધું ને, તો બાલહ નમતી, બાલવ નમતઃ અને બાલા નમંતી એવી રીતના આપણે પણ વર્ડ્સ બનાવવાના, મતલબ સેન્ટેન્સીસ? હા, વર્ડ્સ બનાવવાનો છે. એ તમારે દરેકમાં બાલો બાલો શબ્દ જ નહીં લેવાનો. અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દ જેટલા પણ હોઈ શકે તમારે. રામ, રમેશ. સર, એ જે ત્રણેય વચનમાં ધાતુ સેમ લેવાની ને, મતલબ? તમે સેમ પણ લઈ શકો, અલગ અલગ પણ ધાતુ પણ લઈ શકો. અને અહીંયા 17મા પાઠમાં તો ખાલી 8 જ છે, તો આપણે 18મા પાઠમાંથી જે અકારાંત પુલ્લિંગ નામ છે એ પણ યુઝ કરી શકીએ? યુઝ કરી શકાય. અને સર, એક ક્વેશ્ચન હજી છે. જે આપણે વિભક્તિના પ્રત્યય આપ્યા છે ને 16મા પાઠમાં, એ પણ આપણે પાકા કરવાના છે? હા, એ મૂળ વિભક્તિના પ્રત્યય છે. એ પણ પાકા રાખશો તો બહુ ઉત્તમ. હવે આપણે, હા બોલો. આચાર્ય પટતી, આચાર્ય પટતઃ, આચાર્યા પટંતી, આમ લખવાનું? હા, એ પ્રમાણે પણ લખી શકાય. આમાં પટ નહીં, પઠ ધાતુ છે. એ ઠ નો ઉચ્ચારણ કરવાનો. પઠતી, પઠતઃ, પઠંતી. હા, આ પ્રમાણે પણ લખી શકો. બીજું પણ તમારે એક કરી શકાય. આચાર્ય પઠતી એક થાય, આચાર્ય નમતઃ પણ થઈ શકે, આચાર્ય લિખંતી પણ થાય. ગુરુજી, હા ગુરુજી, બોલો. ત્રીજી વિભક્તિ કે બહુવચન જે છે ને, તે બાલય બોલાય? બાલય. બાલય. હ નો ઉચ્ચારણ નહીં, બાલય. એટલે પાછળ કયો શબ્દ આવે? વિસર્ગ. વિસર્ગનો ઉચ્ચારણ કીધું ને કે એ કંઠથી થાય. બાલય. અત્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં સામાન્યથી એનો હ નો ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ. બાલહ. બાલહ નહીં, બાલ. આપણે સમજાય ને કે આ વિસર્ગ છે એના માટે લખવા માટે, તો એવું બાલ હી ન બોલાય ને? ના, હ નહીં. એનો શું કરવાનું છે? વિસર્ગ એટલે શું કરે? તે વિસર્ગ જ કરવાનો છે એનું ઉચ્ચારણ. તાકી નહીં તો પછી કોઈ જગ્યાએ હ આવે અને વિસર્ગ આવે, કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે અહીંયા શું લખાય.
ઓકે, ચલો હવે 16મો પાઠના જે આપણે વાક્ય છે એ વાક્ય આપણે એક એક કરીને આપણે વાક્ય જોઈએ. તો 16મા પાઠના વાક્ય સૌપ્રથમ એના શબ્દ કયા કયા છે એ શબ્દ પહેલા જોઈ લઈએ. કે અવ્યય છે ઈદાનીમ, એટલે એનો અર્થ શું થાય? અત્યારે, હમણાં, વર્તમાન કાળના કે અત્યારે ચાલુ કાળમાં જે ચાલે છે એના માટે આ ઈદાનીમ શબ્દ યુઝ થાય. ઈહ, ઈહ એટલે અહીં, આ ઠેકાને, એવો અર્થ થાય. કદા, કદા એટલે ક્યારે, એવું થાય છે. અહીં નથી છતાં તમને એક કહી દઉં, યદા, યદા એટલે જ્યારે. જેમ કદા એટલે ક્યારે થાય તેવી રીતે બીજો શબ્દ શું છે? યદા છે. યદા એટલે યદા એટલે શું થાય? જ્યારે. પછી તદા, તદા એટલે શું થાય? બીજું પણ એક શબ્દ છે અવ્યય, જેનો તદા, તદા એટલે ત્યારે. એ તદાનો શું થાય? ત્યારે થાય. અને એક બીજું પણ એક શબ્દ છે સદા, સદા એટલે હંમેશા. હવે આ 3 એ 3 અવ્યય નામ છે, એટલે એ તમારે અહીં આપેલો નથી છતાં આપણે એનો અર્થ અહીં જોઈ લીધા. ક્વ, ક્વ એટલે ક્યાં. ન એટલે નહીં. પ્રાતર એટલે સવારમાં. બહુસસ એટલે કે બહુ અથવા તો બહુવાર. હવે આપણે વાક્ય જોશું. પ્રથમ વાક્ય યદાનું શું કહ્યું તમે? યદાનું જ્યારે. જ્યારે. અને તદા? ત્યારે. સદા હંમેશા. અચ્છા. ઓકે, પ્રથમ વાક્ય ક્વ ગચ્છસી. બોલો અલકાબેન, ક્વ ગચ્છસી. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. તું ક્યાં જાય છે? હા, આમાં આપણે કર્તા આની અંદર બતાવેલો નથી, પરંતુ કર્તા ક્યાંથી પકડવાનું છે? ક્રિયાપદથી. ગચ્છસી છે તો ગચ્છસી કોની સાથે લાગે? તો બીજો પુરુષ એક વચન, અને બીજો પુરુષ એક વચનમાં શું થાય? ત્વમ થાય. એટલે ત્વમ ક્વ ગચ્છસી. આમાં ત્વમ લોપ છે, કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક કરતા ન હોય તો પણ ક્રિયાપદ એની અંદર લગાડી શકાય. જેમ કે આવું છું, આવું બોલીએ તો એનો અર્થ શું સમજાય? કોણ આવે છે? આવું છું કહીએ તો હું પોતે, કે હું આવું છું. લખું છું એટલે શું થાય? કોણ લખે છે? હું લખું છું. બરાબર છે. આ જે પ્રમાણે એટલે અહીં એટલે કે સી છે ગચ્છસી, એના આધારે આપણે એ કર્યા છે કે ત્વમ લીધા છે. કે ત્વમ ક્વ ગચ્છસી, તો તું ક્યાં જાય છે. ગચ્છસી કોનો રૂપ છે? તો ગમ ધાતુનો ગચ્છ આદેશ થયેલો છે, એનો જ બીજો પુરુષ એક વચનમાં થાય ગચ્છસી. ઓકે, હા બોલો મમતાબેન, શું પ્રશ્ન છે? સેન્ટેન્સ બોલવા માટે આગળના. ઓકે, આવશે. હા બોલો અનિતાબેન. ઇહ તિષ્ઠામી. અનિતાબેન, ઇહ તિષ્ઠામી. ઓકે, નો સાઉન્ડ. ચલો અસિતાબેન. હા બોલો અનિતાબેન, બોલો. આમાં પણ તિષ્ઠામી થી શું લેવાનું છે? અહમ લેવાનું છે કર્તામાં. અહમ એટલે અહમ ઇહ તિષ્ઠામી, હું અહીં ઊભો છું. ઓકે, સરસ. ચલો અસિતાબેન, અહમ પ્રાતઃ પઠામી. પ્રણામ ગુરુજી. અહમ પ્રાતઃ પઠામી. મી એટલે હું રોજ સવારમાં ભણું છું. આમાં રોજ શબ્દ નથી, એટલે કે હું સવારે ભણું છું. પ્રાતઃ એટલે સવાર છે ને, સવારમાં. હા, એટલે હું સવારે ભણું છું. ઓકે, સરસ. બોલો. સર અહીંયા પ્રાતરહ ની જગ્યાએ ન આપ્યું છે. ન નથી, પ્રાતઃ વિસર્ગ છે. તો કદાચ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે.
અચ્છા ઓકે પ્રાતઃ વિસર્ગ જ છે. ઓકે ઓકે ઓકે, પ્રાતઃ કેમ થઈ ગયો? તો ર જે છે એ ર નો ર પછી શું આવેલા છે? અઘોષ વ્યંજન આવેલા છે. આપણે ત્રીજા પાઠનો નિયમ કરીશું. પદને અંતે ર પછી વિરામ અથવા અઘોષ વ્યંજન આવે તો ર નો શું થાય? વિસર્ગ થાય. વિસર્ગ. એટલે અહીં વિસર્ગ કરે કે પ જે છે એ અઘોષ છે. એટલે અહમ પ્રાતઃ પઠામી, એટલે હું સવારે ભણું છું. ઓકે. સેકન્ડ, સ પ્રાતર ન પઠતી. બોલો બીજલબેન. પ્રણામ સર. તે સવારના ભણતો નથી. તે સવારે ભણતો નથી. આની અંદર કેમ આપણે રેપ કર્યા? તો આમાં વિસર્ગ કેમ નથી કર્યા? તો વિસર્ગ એટલા માટે ન થાય કારણ કે પાછળ ઘોષબાન છે. પાછળ શું આવેલું છે? ઘોષબાન. ન ઘોષબાન છે. અને વિસર્ગ ક્યારે થાય? વિરામ આવે અથવા અઘોષ વ્યંજન આવે. અહીં વિરામ પણ નથી અને અઘોષ વ્યંજન પણ નથી. એટલે જ એ ર નો ઉપર રેપકાર કર્યા છે. એટલે પ્રાતર ન પઠતી કર્યા છે. ઓકે. તે સવારે ભણતો નથી. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય બોલો રીતેશભાઈ. તમ બહુશઃ ખાદસી. રીતેશભાઈ. हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तू हाँ तू तू બહુ ખાય છે. તું બહુ ખાય છે અથવા બહુ વાર ખાય છે. ઓકે, अधिक बार खाता। हाँ तुम अनेक बार खाते हो। हाँ हाँ जी गुरु। ओके चलो नेक्स्ट. આમાં પણ બહુસહ કેમ વિસર્ગ? તો વિસર્ગ જે છે એ પાછળ ખ કેવો છે? અઘોષ છે. અને અઘોષ હોવાના કારણે તે વિસર્ગનો વિસર્ગ જ રાખે છે. હા બોલો કાશ્મીરાબેન, શું પ્રશ્ન છે? આમાં બહુનો કેવો મીનિંગ થાય કે બહુ એટલે ઘણી બધી વખત બી થાય અને ઘણી બધી અથવા એક જ વખતમાં વધારે ક્વોન્ટિટી થાય. હા ઘણી વાર પણ થાય. એટલે જ્યાં જે પ્રમાણે અર્થ બેસતું હોય ને તે પ્રમાણે આપણે લેવાનો છે. બહુ ખાય છે પણ ચાલે અને બહુ વાર ખાય છે પણ ચાલે. પણ કોઈ વાર આપણે વાક્ય જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ બનાવેલું હોય ગુરુજી ત્યારે આપણે વાંચવું હોય તો કયો લેવાનો એ કેવી રીતે ખબર પડે ગુરુજી? ઓકે, એના આગળ પાછળનો વાક્ય આપણે એની કોના સાથે સંબંધ છે એ આપણે જોવાનું છે. અહીં નથી, અહીં તો વાક્ય તો એ તો ઉપાડેલા છે કોઈક જગ્યાથી આ પાઠમાં યુઝ કરવા માટે. બરોબર છે. જ્યારે પણ વાંચન વગેરે હોય તો તેના આગળ પાછળનો અનુસંધાન જોડવાનું, એ વાક્ય કોના સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને તે સમયે જે યોગ્ય પ્રયોગ લાગતો હોય એ પ્રયોગ કરવાનો છે આપણે. જી ગુરુજી. પ્રણામ. પ્રણામ. ઓકે ચંદનબેન. સ કદા ગચ્છતિ. ઓકે નો સાઉન્ડ. બોલો છાયાબેન. છાયાબેન દેસાઈ. તે ક્યાં જાય છે? ઓકે, તે ક્યાં જાય છે? કદા એટલે ક્યાં નથી, ક્યારે થાય. તે ક્યારે જાય છે? કો એટલે ક્યાં હા થાય? સર. કદા છે. હા એટલે શું થાય? તે ક્યારે જાય છે. ઓકે હા સર. ચલો છાયાબેન દેસાઈ. ઇદાનીમ ગચ્છતિ. સર કયું? ઈદાની ગચ્છતિ. હા ઈદા ની ઉપર અનુસાર છે એટલે ઈદાનીમ. ઈદાનીમ એટલે અત્યારે જાય છે. બરાબર છે. આ કોણ? તો આની અંદર કોઈ નથી એટલે અહીં શું લેશું? સ. એટલે સ ઇદાનીમ ગચ્છતે એટલે તે અત્યારે જાય છે. કારણ કે ગચ્છતે જ લખેલા છે. કરતા કોણ થશે? તો સ થશે. એટલે તે અત્યારે જાય છે. ઓકે સરસ. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય પછી આગળ બોલો દીપાબેન. ગુજરાતી વાક્ય કરવાના છે આપણે. તમે ક્યાં જાઓ છો? હા પ્રણામ સર. તમે ક્યાં જાઓ છો? તો યુયમ. ઓકે યુયમ. યુયમ પછી
ક્વ ક્વ ગચ્છન્તિ ગચ્છથ ગચ્છથ કારણ કે બહુવચન છે એટલે ગચ્છથ. ઓકે. સંધિ શું થશે? યુયમ માં ય પર અનુસ્વાર આવશે. ય ઉપર અનુસ્વાર આવી જશે. ઓકે. યુયમ. બાકી ક્યાંય સંધિ ન થાય. ક ગચ્છત. બરાબર. ઓકે. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય. હવે આની અંદર તમે ક્યાં જાઓ છો? આની અંદર તો ક્યાં જાઓ તમેમાં તમે બે નહીં. આની અંદર તમે દ્વિવચનમાં કેમ નથી? તો તે વખતે વાક્યમાં સ્પષ્ટ લખી દીધા હોત કે તમે બે ક્યાં જાઓ છો તો ત્યારે દ્વિવચન કરાય. અહીં બહુવચન જ આપણે લેવાનું છે. ઓકે. દીપાલીબેન. ગુરુજી અહીંયા આગળ પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો સંસ્કૃતમાં ક્વેશ્ચન માર્ક લાગે કે નહીં લાગે? લાગે લાગે. કેમ ન લાગે? અહીં પણ આપણે જ્યાં જ્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક હોય ત્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક આપણે કરવાનું છે. ઓકે. સર એ વાક્ય ફરી બોલો ને. કઈ વાક્ય? તમે ક્યાં જાઓ છો? બસ તમે ક્યાં જાઓ છો ઉપર લખી દીધા છે. યુયમ ક્વ ગચ્છથ. હા સર. ઓકે. હાજી દીપાલીબેન. અમે અહીં ઊભા છીએ. વયમ ઇહ તિષ્ઠ. અમે અહીં ઊભા છીએ એટલે અવમ વયમ યુયમ એટલે યુયમ. યુયમ ન થાય. અમે. અમે એટલે કોણ? પ્રથમ છે. પ્રથમ પુરુષ બહુવચન એટલે શું થાય? અહમ આવામ વયમ. વયમ થશે. વયમ પછી અહીં. અહીં માટે બરાબર. ઈહ. ઊભા છે. ઊભા રહેવા માટે ધાતુ કયું છે? થા ધાતુનો તિષ્ઠ થાય એટલે શું થશે? તિષ્ઠામહ. ઓકે. સંધિ શું થશે? સંધિ શું થઈ જાય આમાં? મ પછી શું આવેલા છે? હ્રસ્વઈ છે એટલે બંને સાથે મળીને શું થઈ જાય? મી થઈ જાય. મીહ થઈ જાય. આ પ્રમાણે વય મીહ તિષ્ઠામહ. કેમ? તો મ પછી